কৃপালাভ করন্তু এবং জগৎর মঙ্গল ପାଇଁ প্রার্থনা করন্তু। যাও যাও कौन कहला था कौन बठी
एवं महात्मानं महायोगी महेश्वरं महापापं हरं ओंकारा हरि ओम नमः शिवाय महारुद्राय महाकालरुद्राय मुक्तेश्वराय नमो नमः हरि ओम हरे मुरारे मधुकैटवारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौदे जग्गेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। मुक्तेश्वर महादेवंक मंदिर प्रतिष्ठा उपलक्षे आजिर यही उत्सव पालित हो। ढिय बलरामपुर ग्रामवासी मानकर प्रचंड उत्साह प्रबल उत्साह ये कार्यक्रम सुंदर एवं समस्त को आनंद दौर। ये ग्राम को मोर मानस गुरु नामाचार्य बाया बाबांकर आगमन होइथिला। सेठी मध्य आज पर्यंत भूतयज्ञ नामयज्ञ अनुष्ठित होउछि। बलिया को मध्य गाँव व्यक्ति माने अनेक थर डाकिचंती किंतु मो सबुबले आसीपारे नहीं। आसवाटा सबुबले भी ठीक नुह तथापि मु थरे दी थर आसी जे आज एठी जो अनुष्ठान टी हला ये अनुष्ठान जदियो मु शिव मंदिर को आसी मंगलमय शिव जहाँ को कहा जाए महादेव देव देव महादेव ये मंगलेश्वर शिवंक प्रांगण को आसिले भी मोर गुरुदेवंकर कथा मु मने पकाए। गुरु ही साक्षात शिव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु जदि साक्षात महेश्वर ताहले गुरु आउ शिवंक भितरे तफात केमती रहिला। गुरु होउचंदी मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर माने जे आमको मुक्ति दियंती। मुक्तिदाता ही सी ही मुक्ति प्रकृत रे वास्तव मुक्तेश्वर। तेणु मुक्तेश्वर महादेव को मोर मानसरे अजस्र प्रणाम निवेदन करुछि। शिव शब्दर अर्थ होउछि पृथ्वी। पार्वती शब्दर अर्थ होउछि प्रकृति रूपिणी माँ। गणेश शब्दर अर्थ होउछि विद्या बुद्धि प्रदायक।
କାର୍ତ୍ତିକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ଦୁନିଆରେ କୀର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ଆଉ ଭୃଙ୍ଗୀ। ନନ୍ଦୀ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ, ଭୃଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଯୋଗ। ବୃଷଭ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବୃଷଭ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡମ୍ବରୁ ବାଜୁଛି ସେ ଡମ୍ବରୁର ଶବ୍ଦ ହିଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ନିରାଳ। ଆମେ ଅନେକ ବାଟ ଧରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ନିନାଦରେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଏଇଗୁଟାକ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ଡମ୍ବରୁ ନିନାଦ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛି। ସେ ତ୍ରିଶୂଳ ହେଉଛି ତ୍ରିତାପ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରଣମ୍ ତ୍ରିତାପ ହରଣମ୍। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାପ କହିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଆଧି ଭୌତିକ ତାପ କହିଲେ ରୋଗ, ଆଧି ଦୈବିକ ତାପ କହିଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। ये तीनोटी तापरू जे आमको मुक्ति दियंती से होचंती देवदेव महादेव। आपण माने भाबुथिबे आम घर संसार भितर जमी बड़ भाई मझिया भाई सान भाई जमी सब अच्छी सेमती बोधे तांको भितर भी भाई भाई अच्छी। ये सबू पुराणर चित्र। सृष्टिर प्रारंभ जी करती सही पालन करती सही संहार करती। सृष्टिर उत्पन्न किए करती जेतेबेले से उत्पन्न करती सेतेबेले तांको नाम होउची ब्रह्मा। जेतेबेले से पालन करती तांको ना होउची विष्णु। जेतेबेले से संहार करती बा प्रलय करती, प्रलय काईकी करती सृष्टिटा पुरुणा हो गला। पुरुणा सृष्टि रे नुआ जिनिस सब बाहरला। पुरुणा को कहीं ग्रहण कले नहीं। जमती आमर आजिकाली महाप्रसाद महाप्रसाद हवा भी चली। अरे गोटू घरे मंदिर रे चलती महाप्रसाद, घरे चली माछ मांस। महाप्रसाद पर रिंग सेरिमनी गोटे बाहर। यही सबू जो पुरुणा जिनिस को आमे भूली जाई नुआ नुआ जिनिस मनमुखी जेतेबेले मनीष करे तेणु बाध्य हेई सेई ब्रह्मा सेई विष्णु से शिवंक स्वरूप ये सृष्टि की परिवर्तन करती। आज मु आसला बेले देखिली एते दिन पर देखिली आमे तो गोटे प्रकार बुला षंढ कुआड़े केते जाउछि। गोटे भल लगिला आपण यही गाँ को आसी डंगारे दी थर आसी आईटीपुर आसी एवं बलरामपुर। हाँ एठी यही गाँ को भी आसी दियो बलरामपुर आई। से दिन आसी कौन देखी मोर मन ना। आज देखिली गाई गुड़िक पघारे बंधा प्रथमे से गोमाता मानू माँ
ନନ୍ଦିନୀ ସୁରଭିଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗାଈକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଛନ୍ତି, ଘାସ କୁଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୁହାଳ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ନମସ୍କାର ନୁହେଁ, 2-4ଟା ନମସ୍କାର ଏକାଥରେ କରୁଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଗୋମାତାର ସମ୍ମାନ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ଆମର ମା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା। ଏ କଥାଟା ଏ ଗାଁରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଗଲେ ସେ ବନ୍ଧ ଉପରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଣ ବୁଦା ପାଖରେ 10-15ଟି ଖଣ୍ଡେ ଗାଈ ଏମିତି ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇଥିବେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଥିବ। ତେଣୁ ଗୋ, ଗଙ୍ଗା, ଗାୟତ୍ରୀ, ଗୀତା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଆମ ଘରେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା। ଏବଂ ନଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ନଦୀ ଅଛି, ନଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା। ଯେତେ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ପାଟିରେ ପଶିବନି ବା ମୁଖସ୍ଥ କରିହେବନି, ଖାଲି ଓମ୍ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଓମ୍ଟା କାହା ପାଟିରେ ପଶିବନି। ସକଳ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସାର, ତ୍ରିଧାମ ବ୍ରହ୍ମମୁ ଓଙ୍କାର। ଗୀତା କହିଲେ ଓମିତ୍ୟେକାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାହରନ୍ ମାମୁନ୍ ସ୍ମରନ୍ ଯ ପ୍ରୟାତି ତେ ଜନ ଦେହ ସଜାତି ପରମାନ୍ଦତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ନନାମାନଙ୍କର ସ୍ତବ ସ୍ତୋତ୍ର ସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ଆଉଥିଲି। ସେ କ'ଣ ଗାଉଥିଲେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲୁ, ସେ ଓମ୍ଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୀତାରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଲେ, ତମର ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ମଲା ବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼ିବନି, ତାହେଲେ କେବଳ ଯଦି ଓମ୍ 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 ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ସେଇ ଓମ୍ ହିଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ସେଇ ଓମ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି 3ଟି ଦେବତା, ଅ ଉ ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ, ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ। ତେଣୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗୋ ମା, ଘରର ମା, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେଭଳି ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟା, ଗୋମାତା ଠିକ୍ ସେହିପରି, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି, ଆଉ ଗଙ୍ଗା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଗୀତା। ଗୀତା ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା, ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାତୁ ପିତା। ଆପଣମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କଳଉ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନମ୍।
ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ସତତଂ କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ତୁ ମାଂ। ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, କୀର୍ତ୍ତନର ନାଦ ଯତ ଦୂର ଯାଏ ଗୋ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଆ ପଳାଏ। ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ କେହି କରିବୁନି। ଲଜ୍ଜା ସଂକୋଚ ଦୂର କରି ନାଚିବ ଉନ୍ନତ ଆଚରି। ଦଣ୍ଡେ ନିମିଷେ କ୍ଷଣେ ଲେସେ ଯିଏ ବା ଥାଅ ଯେଉଁ ଦେଶେ। ଉଚ୍ଚେ ପଢ଼ିବ ମୋର ନାମ ଶୁଭିବ ସକଳ ଶ୍ରବଣ। ମୋ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପୁଜେ ଯାର ମନେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତେ କେବଳ ଲୌକିକର ମତେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଢିଅ ବଳରାମପୁରକୁ ଆସୁଛୁ, ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଛି। ମୋତେ ଟିକେ ଏତେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିକିରି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କାରଣ ସବୁଦିନେ ମାନେ ଏଇଭଳି ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ, ଆଜି ବି ଏଠି, କାଲି ବି ସେଠି, ସବୁଠି ଚାଲିଛି, ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏ ଗାଁଟାକୁ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆପଣ ଆଜି ନିମଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପାଖରେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖରୁ ମନ୍ତ୍ର, ସେ ପାଖରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ନିନାଦ। ଭଗବାନ ମନ୍ଦିରରେ ରହନ୍ତି ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ଆମେ କହୁଛୁ ନା। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଶିବ ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସେ ଥିଲେ। ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମଦଭକ୍ତ୍ୟା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ଏଇ ଢିଅ ବଳରାମପୁର, ଆଇଟପୁର, ମୁଁ ଏଠି ଏଇ ଦିଟା ଗାଁ ନାଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ କେଉଁ ଗାଁ ଥିବ, କ'ଣ କରୁଥିବ, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି। ଏଇ ଦୁଇ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଚାରି ପାଖ ଯାକ ନଦୀ, ମଝିରେ ଏ ଗାଁ। ପୁଣି ଏଇ ନଦୀକୁ ପାର ହେଇ ଏଠି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ, ବାବା ବାୟାଙ୍କର ପଦାର୍ପଣ ସବୁ କିଛି ଘଟିଛି। ମୁଁ ଆମର ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ତେଜେଶ୍ୱର ବାବୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଦେଖିଛି କି କ'ଣ କରୁଛି ମନେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଏ ପରିବେଶଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କ'ଣ ଦେବି? ସେ ଉତ୍ସାହଟାକୁ ସବୁ ସେଇ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କ ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯେମିତି ଗାଈକୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ପଘାରେ, ସେମିତି ଶିବଙ୍କୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ। ଏଠି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ ଥିବେ, ପିଲାମାନେ ଥିବେ। ମୋ ଦେଶ, ଜାତି, ସଂସ୍କୃତିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ,
ଶିବଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅପବାଦ ଅଛି, ସେ କାଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଆନ୍ତି। କୋଉଠି କିଏ ଦେଖିଛ ଶିବ କୋଉଠି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଆନ୍ତି? ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଧ, ଦହି, ଲହୁଣୀ, ଘିଅ, କଦଳୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଇଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକିରି ଭୋଳ ହେବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିବଙ୍କର କୃପା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ, ଇଏ ଗାଁର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାମାନଙ୍କୁ ବଳିବାର ନିବେଦନ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜେଇ ତ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ମଦ୍ୟ ମାଦକକୁ ବର୍ଜନ ନ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଘଟଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ତାକୁ ନ ଛାଡ଼ିବେ, ଦେଶ, ସମାଜ, ପରିବାର, ଜୀବନ ସବୁ ବିପନ୍ନ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଆମ ସମାଜକୁ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ଏଇ ନିଶା ଆଉ ମାଦକ। ବାୟା ବାବାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଗପ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇ ମହାଦେବଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଭାଲେ ଶଶୀର ଯସ୍ୟ ଜଟେଷୁ ଗଙ୍ଗା ତନୁ ଫଣୀନ ନୟନ ହୃଦାସ ନାର୍ଯ୍ୟାର୍ଦ୍ଧଙ୍ଗେ ଗରଳସ୍ୟ କଣ୍ଠେ ହିତାର୍ଥ ଦେବ ହେ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରିୟ। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁ, ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ଯଦାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଧନ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୁଖୀ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ହେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ, ଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ତରୁଭୁଜ ନୁହେଁ, ପାଣି କଖାରୁ, ପାଣି କଖାରୁର ଲତା ହଉଛି ମାନେ ସରୁ, ଫଳଟା ହଉଛି ବଡ଼। ସେ ଫଳଟାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକା ଭିତରେ ତାକୁ ଟାଙ୍ଗିକିରି ରଖନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ବି ଗାଁରେ ଥିବ, ଏମିତିଆ ଗାଁରେ ଥିବ, ସିଆଡ଼େ ନଥିବ, ସହର ବଜାରରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମୋ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ସେଇ ଶିକା ଭଳି ଆପଣ ହିଁ ମତେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିପାରିବିନି। ଇଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ 5 ଥର ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁ ହଉଛି ଆଶୁତୋଷ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଦୁଧ, ଦହି, ଲହୁଣୀ, କଦଳୀରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ସେଠି ଭୋଗ ଲଗାଅ, ନିଜେ ଖାଅ। ସେ ଖୁସି କୋଉଠାରେ? ଜଳାଭିଷେକରେ। ନମସ୍ତେ ରୁଦ୍ରମନ୍ୟବ ଉତ ତୈଷବେ ନମ। ଜଳାଭିଷେକ ନ କରି ଦୁଧ ଦହି ଗୁଡାକ ଢାଳୁଛ, ଯଦି ତାକୁ ଢାଳିଲ ତାକୁ ତୋଳିକିରି ଆଣ, ନିଜେ ଖାଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ବେଲପତ୍ର ଯଦି ଚଢ଼େଇବ, ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼େଇବ, ଚଢ଼ାଅ। ସେ ବେଲପତ୍ରକୁ ଚଢ଼େଇଦେଲ ସକାଳେ, ତାପରଦିନ ସକାଳୁ ନନା ଆସିବ, ସେ ବେଲପତ୍ରକୁ କାଢ଼ିକିରି ବାହାରେ ପକେଇଦେବ। ସିଏ ପଚିବ,
ସେଇଠୁ ମଶା ଜନ୍ମ ନେବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେବ। ସବୁଯାକ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼େଇକିରି ସବୁଯାକ ନେଇ ଆସିବ। ସବୁଦିନେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ଖାଇବ। ବେଲପତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଔଷଧ। ସେ ନିଶା ମାଦକର ରିଆକ୍ସନ ବା କଷ୍ଟକୁ ସେ ଦୂର କରନ୍ତି। ସେଇଭଳି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତୁଳସୀ ଚଢ଼ା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏସବୁର ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ଜାଣିନୁ କି ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିବୁ କ'ଣ? ଶିବଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ନମ ଶିବାୟ ନମ ଶିବାୟ ନମ ନମ ଶିବାୟ 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 ନମ ଶିବାୟ। ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଯୋଉ ବୃଷଭ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ସବୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ରୂପୀ ବୃଷଭ, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ। ସେଠି ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଗରୁଡ଼, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶିବ। ସେଠି ଶିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ହରିହର ଏକ ରୂପ। ଆମେ ଯୋଉ ନାମ କରୁ, ଆମର ନାମଟି ଆମେ ଏଠି ଭଜନିତାଇ ଗୌର ବା ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳଟା କୋଉଠି? ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ রাম রাম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে এটি হরে রাম কৃষ্ণ এক भी प्रमाण है। आम एति करुचे भज निताई गौर राधेशा और हरे कृष्ण राम एठी मध्य रहिले। एठी आमर पिला माने गाउले जय शिशु अनंत राजा सत्य एटी मध्य आपण देखत मेला शिशु अनंत सी कहले शिव
ସୁ କହିଲେ ଶୁଭ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି ବିଧାୟକ ଆମ ସଂଗ୍ରାମ ବିଧାୟକ ଆସିଥିବେ, ଗୋଟେ ଆସିନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ପରେ କଥା ବସିକି ଯିବ। ଶିବଂ ଭବ ଶିବଂ ଶିବଂ ଭବ ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନାମ ମନ୍ତ୍ର ସିନା ପଢୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥାର ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ଏକ ସଦବିପ୍ରା ବହୁଧା ବଦନ୍ତି। ବାୟା ବାବାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଗପ, ସେଇ ଗପଟି କହି ମୋର କଥା ସାରିବି। ସେ ଗପଟି ହଉଛି ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଉଭୟ ମିଶିକିରି ସେ ମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିର ସବୁ ବୁଲିଲେ। ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତଟରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣିଟା ବହୁତ ଦୂରରେ। ପାଣି ପିଇବାକୁ ହେଲେ ପଙ୍କ ଦେଇକିରି କାଦୁଅ ଭିତରେ ପଶିକିରି ଗଲେ ପାଣି ପିଇବ। ଗୋଟିଏ ହଡ଼ା ବଳଦ, ସେ ବୁଢା ହେଇଯାଇଛି, ତାର ବଳ ନାହିଁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ସେ କାଦୁଅ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଶି ଯାଇଛି, ସେ କାଦୁଅ ଭିତରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପଡ଼ିକିରି ଛଟଫଟ ହଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ବୁଝିବେ, জীব সেবা করে যে জন, সেই জন সেবিতে ঈশ্বর। জীবকু যিয়ে সেবা করে, যে ভাল পায়, সেই হউচন্তি প্রকৃত ঈশ্বরଙ୍କର ভক্ত। জীবরে ভাগবତରେ ଗୋଟେ ପଦ ରହିଲା, জীবরে ଯାର ଦୟା ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧବ ଚାଣ୍ଡାଳଟି ସେଇ। ସେ ଗୋଟେ ଚାଣ୍ଡାଳ। ଯତ୍ର ଜୀବ ତତ୍ର ଶିବ। ଯେଉଁଠି ଜୀବଟିଏ ଦେଖୁଛ, ତାଙ୍କୁ ଶିବ ବୋଲି ଭାବି ନମସ୍କାର କର। ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଜୀବ ଆଉ କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ବି ସଫା ହେଇଯିବେ। ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଂସ ବୋଧେ ଭାରତ କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜୀବ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏ ଅପରାଧକୁ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ କରିବ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯେ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଆମର ଗୋମାତା ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ହାତୀ ହବ, ବାଘ ହବ, ଯାହା ହଉ ସେ ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ସେ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି, ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗଭୀରସ୍ତି ଶୁନି ଚୈବ ସୋପାକେଶ ପଣ୍ଡିତ ସମଦର୍ଶୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରେ, କୃଷକ ଠାରେ,
ହାତୀ ଭିତରେ କୁକୁର ଭିତରେ ସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ମତେ ଯିଏ ସବୁ ଭିତରେ ଚିହ୍ନିଛି ସେଇ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଭକ୍ତ। ଇଏ ହଡ଼ା ବଳଦଟି ଯାଇଛି କାଦୁଅରେ ପଇଛି, ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ, ମଙ୍ଗଳମୟୀ ପାର୍ବତୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯୁବକ ସକାଳ 9ଟାରେ ବୋଧେ ଉଠିଛି, ମୁହଁ ଧୋଇନି, ଆଖିରେ ସେମିତି ନେନ୍ଦରା ଫେନ୍ଦରା ସବୁ ହୋଇଛି। ସିଏ ଗଡ଼ିଆ କୂଳେ ଆସି ଯୋଉ ପୋଖରୀ କୂଳେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ସିଏ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ କଣ? ସେ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧରୁ ସେ ହଡ଼ା ବଳଦ ଉପରକୁ ଡେଇଁଲା। ହଡ଼ା ବଳଦଟା ଉପରକୁ ଡେଇଁଲା ବେଳେ ହଡ଼ା ବଳଦଟି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେ ହଡ଼ା ବଳଦ ଉପରେ ବସିକିରି ମୁହଁ ଧୋଇଲା, ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା, ପୁଣି ଡେଇଁଲା, ଆଇଲା। ଶିବ କହିଲେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଭବ, ତୁ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚ। ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲେ, କହିଲେ କଣ? ତାକୁ କଣ ବଳ ଦେଲ? ନା ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ନା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଆନ୍ତିନି, ଆପଣ କେବେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମଣିଷ ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗ ଶିବ ଖାଆନ୍ତି କହି ତାକୁ ବହୁତ ଖାଆନ୍ତି, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ବି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭୋଗ ବେଶୀ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ହଡ଼ା ବଳଦ ଉପରକୁ ଡେଉଁଛି, ତୁମେ କହୁଛ କଣ ନା ମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହବ। ଶିବ କହିଲେ, ମା ଏ ପାର୍ବତୀ ତୁମେ ମା, ତୁମ ଅନ୍ତରକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେନି, ମାତୃ ଅନ୍ତରକୁ କିଏ ବା ବୁଝିଛି, ମା ଡାକ କିଏ ବା ଆଜି ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁଠାରୁ ବିପନ୍ନ ହଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋମାତା ବିପନ୍ନ, ଆଉ ବାପ ମାଙ୍କୁ କେହି ବାପା ମାମା କହୁନାହାନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବୁଢା ବୁଢୀ। ବୁଢା ବୁଢୀ କୋଉ ଦିନ ମରିବେ, ସେ ପଇସା ଗୁଡାକ ରଖିବେ, ସେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଆଡେ ଇଏ ଦଳ ଗୋଟାଏ ଦଳ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାତା ଘରେ ଯୋଉ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲନି, ମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନିଗଲ। ତୁମେ ହେବ ମାତାସ୍ତ ପିତା ତୁମେ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ଆମ ଘର। ଘର ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ,
ଆଜି ଘର ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଭାଙ୍ଗି ଘର ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି କୋଟି କୋଟି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର କଥା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବୁନି, କାରଣ ଆମକୁ ସେ ଅଧିକାର ଦିଆଏ। ତେବେ ଆମ ଘର କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଇବୁ। ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କୋଟି କୋଟି ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ, କରୁଣା ତ ଆଇଲା, କୋଉ ମନ୍ଦିରର ଦେବତା ସେ କରୋନାକୁ ବିଦା କଲା? ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ। ଅନେକ ମନ୍ଦିର ତମେ କରିଛ, ଏତେ ତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୁଅରେ ସବୁ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହନୁମାନ ରାବଣର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନକୁ ଇତସ୍ତତ କରିଦେଲା। ରାବଣ ଅନାଦର୍ଶ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ରାବଣ ହଉଛି ଆଦର୍ଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଦର୍ଶ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ। ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ନେଇକି ଯାଇଛି, ଅଶୋକ କାନନ ଭିତରେ ରଖିଛି। କାଳେ କିଏ ସୀତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚାରିପାଖ ଯାକ ଲୋକ ବି ଜଗେଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନୀତି, ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପରିବାର ନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜି ରାବଣ ଭଳି ବି ଯଦି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଯଦି ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜ କେବେ ହେଲେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ମତେ ଶୁଣଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ମାଇନ୍ସର କେ ଅଫିସରଟାଏ ତା ଘରୁ ବାହାରିଲାନି କେତେ କୋଟି, 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ତା ଘରେ ଅଖା ବସ୍ତାରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଇଏ କାଳେ ଦେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି କି? ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏଠି ବିପନ୍ନ। ମୁଁ ଏଠି ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ କଥା କହିକି ସେ ବନ୍ଧ ଉପରୁ ଗଲାବେଳକୁ ମତେ ବି କିଏ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେବ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ମୁଁ ଏ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ପାର୍ବତୀ ମହାଦେବୀ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମର ଗଞ୍ଜେଇଟା ବୋଧେ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାରେ ଏମିତି ସବୁ ବର ଦଉଛ। ଶିବ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବସିବା, ଯିବା ଆଉ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସିଲେ, ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରିଯା, ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି, ତିଲକ ଚନ୍ଦନ ମାରିଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଦେଖିଲେ ହଡ଼ା ବଳଦଟି କାଦୁଅ ଭିତରେ ଛଟପଟ ହଉଛି। ସେ କ'ଣ କଲେ? କାଦୁଅ ଭିତରେ ପଶିକିରି ପାଣି ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି ଆଣି ସେ ହଡ଼ା ବଳଦକୁ ଧୋଇଲେ, ପରିଷ୍କାର କଲେ। ଶିବ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପିଲାଟି ଗାଧେଇକି ପୁଣି କାଦୁଅରେ ବସି ପାଣି ଆଣି ହଡ଼ା ବଳଦକୁ ସେବା କରୁଛି। ହଠାତ୍ ଶିବ କହି ଉଠିଲେ, ବାଟରେ ପଡ଼ିକିରି ମର। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ
ଶିବଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୁଁ ରହିବିନି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ରହିବିନି, କି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବିନି। ଶିବ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମୋର, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ। ହଉ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ, ତାହେଲେ ପଳେଇବା। ଶିବ ଫେରିଗଲେ କୈଳାସକୁ। କୈଳାସ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ କୋଉଠି ଅଛି କାଳେ, ହଁ ଅଛି ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ବୃକ୍ଷ ତରୁ ତୃଣ ଲତାର ସବୁଜିମାର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ହିଁ ଶିବଙ୍କର କୈଳାସ। ଯେଉଁଠି ବୃକ୍ଷ ଲଗା ହଉଛି, ଯେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ହଉଛି, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି କୈଳାସ। ସେତିକି ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ହବନି, ଶିବ ଆପେ ଆପେ ଆସିବେ। ତେବେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ କୈଳାସକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏ ପୁରାଣର କଥା। କିଛି ଦିନ ମାନେ ଗଡ଼ିଗଲା। ଶିବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭାଲ ମୋର ହେଇଗଲା, ତମେ ବି ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଲ, ଏଥର କାହା ମୁଁ ଭୁଲ କରିବିନି। ମୁଁ ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗର ଓଷା, ଟିକେ ଜାଗରରେ ଟିକେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଇ ଆସିବା ଆଉ। ପାର୍ବତୀ ଗଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 12-14 ବର୍ଷର ଜଣେ ବାଳକ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତୀ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଛି, ମାନେ ସେ ରାଜା ଅଭିଷେକ ହଉଛନ୍ତି। ରାଜା ଅଭିଷେକ ହଉଛନ୍ତି। ଶିବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, ପାର୍ବତୀ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଉତ୍ସବଟା ଲାଗିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି ବସିଛି, ସେ କିଏ ଟିକେ ଚିହ୍ନିଲ? ପାର୍ବତୀ କହିଲା କିଏ? ସେ ରାଜା ବୋଧେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଆଉ। ନା ନା ନା, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କିଏ। ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଇ ଦିନର ହଡ଼ା ବଳଦ ଉପରକୁ ଡେଇଁକିରି ଯେ ହଣା ବଳଦକୁ ଯିଏ ପାଣି ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଆଣି ତାକୁ ସଫା କରିଥିଲା, ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲା, କଅଁଳିଆ ଘାସ ବା ପତ୍ର ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଥିଲେ ବାଟରେ ପଡ଼ି ମୋର, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଲୋକ। ସିଏ ମରିଛି କିନ୍ତୁ ଅମୃତର ପୁତ୍ର ହେଇଛି, ସିଏ ଆଜି ରାଜା ହବ। ଶିବଙ୍କର କୃପା। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେଦିନ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଂ ଶିବଂ ସତ୍ୟଂ सत्यम हे सत्य शिव, हे सत्य शिव,
ଶିବଙ୍କର ଧାମ ହେଉଛି କଣ୍ଠଚକ୍ର। କଣ୍ଠଚକ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ନମ ଶିବା ସତ୍ୟଂ ଶିବଂ ସୁନ୍ଦରମ୍ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ନମଃ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ନମଃ। ଏଇ ହଉଛି କଥା। ତାପରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତଟରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଗୁଡାକ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ଘା ହେଇଯାଇଛି ଦେହ ଯାକ। ପୁଣ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ସେଇ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଲୋକ ପାଖରେ ମାନେ ପିଠା ପଣା ସବୁ ଆଣିକି ଗଦା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ଖାଇପାରୁନି, ତା ପାଟିରେ ମାଛି ପଶି ଯାଉଛି। ଶିବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, ସେ ଗାଁରେ ଦେଖିଥିଲ ଯାହାକୁ, ଆଜି ଏଇ ଗାଁରେ ଏଇ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତଟରେ ଦିନେ ଆମେ ଦି ଜଣ ବସିଥିଲେ, ଏଇଠୁ ବିଗିଳିକି ତମେ ଯାଇଥିଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଟି ବହିଛି ପିଠାପଣା ତା ଆଗରେ ଗଦା ହେଇଛି, ଇଏ କିଏ? ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖ। ରେ ମୂଢ଼ ମନାଇ ଦିବ୍ୟ ପାର୍ବତୀ ମହାଦେବୀ ଆଖି ବୁଜି ସେ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେ କିଏ। ସେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଯୁବକ ଜଣକ ଦିନ 9ଟା ବେଳେ ଉଠି ହଡ଼ା ବଳଦ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ସେଇଠି ମାନେ ମୁହଁ ଫୁହଁ ଧୋଇ ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ଶିବ କହିଥିଲେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଭବ, ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ବଞ୍ଚି ରହ। ଆଜି ବି ସେଇ ଯୁବକ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ବି ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ କଣ? ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଇପାରୁନି। এইଠି ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ କେତେ ମହାନ। ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକକୁ ହିଁ ବର ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିକିରି ସେ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗାଇ ଉଠିଲେ ସତ୍ୟଂ ଶିବଂ ସୁନ୍ଦର।
ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ମହାଦେବୀ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି। ସେ ପିଲାଟି ଭୁଲ କରିଥିଲା, ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି। ତେଣୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପୁଣି କୈଳାସକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯିଏ ରାଜା ହେବା କଥା ସେ ରାଜା ହେଲା। ଯିଏ ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ହେଇକିରି ଜୀବନ ସାରା ଓ ହୋ ହାଇ ସେ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଲା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଶିବ ଶବ୍ଦ ଭାଗବତରେ କେମିତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଖାଲି କହିବି, ତାର ଅର୍ଥଟା ତ ବହୁତ ଅଛି, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କହିବି। ମୋହର ଆତ୍ମା ପଶୁପତି, ମୋହର ମୋହର ମୋ ଆତ୍ମା ହଉଛି ପଶୁପତି। ପଶୁପତି ମାନେ ପଶୁ ମାନେ ଜଗତ, ମାନେ ଜଗତପତି ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଆତ୍ମା। ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ ବୁଝିବେ ଏ କେତେ ମହାନ ଠାକୁର। ଆଦିବାସୀ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଶିବଙ୍କୁ, କାରଣ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଉଲଗ୍ନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଉଲଗ୍ନ ଦେବତାକୁ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଭିତରେ ବା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେଲା ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା ପରେ ଆସିଲା। ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଏହାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ମାରାଙ୍ଗବୁରୁ। ଏଇ ମାରାଙ୍ଗବୁରୁ ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବା ବଳଦେବ। ତେଣୁ ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା ଆମେ କରୁଛେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କ ବାହନ ସିଂହ, ଆଙ୍କ ବାହନ ଷଣ୍ଢ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ଅହଙ୍କାର ରୂପୀ ସିଂହତ୍ୱକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ମା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ବହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପିଲାଟା ଘରେ ବହୁତ ଚଗଲା ହୁଏ ବା ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରେ, ମା ତାରି କଥାଟା ବେଶୀ ବୁଝେ। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ସିଂହବାହିନୀ। ଶିବ ହଉଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କର ବାହନ ହଉଛି ବୃଷଭ। ଇଏ ବୃଷଭ ଉପରେ କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି। ଇଏ ଯଦି ସିଂହ ଉପରେ ବସିଲେ, ସେ ହାତୀ ଉପରେ ବସିଲେନି, ଷଣ୍ଢ ଉପରେ କାହିଁ ବସିଲେ? ଶିବଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର, ଶିବ ଯୋଉଥିରେ ଖୁସି ତାରି ଉପରେ ସେ ବହିଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉଥିରେ ସେ ଖୁସି? ଦୁଧ, ଦହି, ଲହୁଣୀ ଗୁଡା କାଠୁ ମିଳେ? ଗୋମାତା ଠାରୁ ମିଳେ। ଏଇ ଗୋମାତା ମାନେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ବୃଷଭ। ତେଣୁ ସେ ବୃଷଭ ଉପରେ ବହିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ଉପରେ ବହିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗ ଗଛ ଉପରେ ବହିଥାନ୍ତି। ଏଇଗୁଡାକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ
ওম নমো শিবায় 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 নমো নমো ওম ওম নমো শিবায় 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 ওম ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ତୁମରି ନିଜେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶିବଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ହେଇଛି? ଏଠି ଯେମିତି ହେଇଛନ୍ତି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ସେମିତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର। ଗୀତାର ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେଇ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ କୋଉଠି? ଈଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର। ସେ ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର ମୋତେ ପୂଜିବ ଗୁରୁଦେ ତେଣୁ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ବା ଶିବ। ଗୀତାର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗରେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟେଷର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ମତେ ଖୋଜିବ ଏଇ ହୃଦୟକୁ ଧ୍ୟାନ କର। ମୁଁ ସେଇ ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର କଥା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେ କାହିଁକି ବିଭୂତି ବୋଳିଛନ୍ତି? ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର କେହି ନାହାନ୍ତି। ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭୂତି ବୋଳି ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା, ସେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ମନ୍ଦରଗିରି ପାହାଡ଼ ନା ମନ୍ଦରଗିରି ପର୍ବତ ସିଏ ହେଲା ଦହି କୁଆ, ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମନ୍ଥନ କରିବ। ବାସୁକି ନାଗ ହେଲେ
ଦୌଡ଼ା ଇଏ ସବୁ ତତ୍ଵ, ଏ ସବୁ ପୁରାଣର ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ଭାବିଲେ ହବନି, ତତ୍ଵ ସବୁ। ମନ୍ଦରଗିରି ହଉଛି, ମନ୍ଦରଗିରି ପର୍ବତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିଲା, ବାସୁକୀ ନାଗ ଦୌଡ଼ା ହେଲା, ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ଦେବତା ଟାଣିଲେ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଅସୁର ଟାଣିଲେ। ଏଇଠି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଚାଲିଛି ଆଉ। ମନ୍ଦର ପର୍ବତ କିଏ? ଆମ ମନ। ମନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବସେଇଛି, ମନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କଥା ଶୁଣଉଛି। ମୋ ମନ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଠିକି ଆଇଛି। ମନ, ମନ ରୂପୀ ମନ୍ଦର। ବାସୁକୀ ନାଗ କିଏ? ନିଶ୍ୱାସ। ବା କହିଲେ ନିଶ୍ୱାସ। ନିଶ୍ୱାସଟା ଆମ ନାକରେ ବହୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ବଇଛୁ ନା। ଆଉ ନିଶ୍ୱାସଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇ ପଳେଇବେ। ଆମରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଦେବତା ଆଉ ଅସୁର। ଦେବତା କିଏ? ଦେବତା କିଏ? ସବୁ ତ ଦେବତା ଆଉ। ଅଭୟಂ ସତ୍ୟ ସଂସୁତି ଦାନଂ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସବୁ ଦେବତା। ଯେ ଦୁନିଆରେ ଦାତା ସେଇ ହଉଛି ଦେବତା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦିଅନ୍ତି ଦେବତା, ପୃଥିବୀ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଦେବତା, ସମୁଦ୍ର ବର୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଦେବତା, ପବନ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତି ଦେବତା, ଅଗ୍ନି ଆମକୁ ଉତ୍ତାପ ଦିଅନ୍ତି ଦେବତା, ଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି ଏ ଦେବତା। ଅସୁର କିଏ? ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ମାରେ, ଖଣ୍ଟ, ଚୋର, ଯୋଉ ତାକୁ ଗୀତା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କହୁନି। ଦମ୍ଭୋ ଦର୍ପଭିମାନସ୍ୟ କ୍ରୋଧ ପାରୁଷ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନଂ ଚ ବିଜାତସ୍ୟ ପାର୍ଥ ସମ୍ପଦଂ। ଆମରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଦେବତା, ଆମରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଅସୁର। ଏଇ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳୁ ଏଇ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ତା ନାଁଟି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ୟ ଲେଖିକିରି, ଝିଅଟିଏ କି ପୁଅଟି ଯାଅ, ଝିଅଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ୟଟିଏ ଲେଖି ସିଏ ପଠେଇଛି। ତା ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଆମ ଗାଁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, କୀର୍ତ୍ତନର ନିନାଦରେ ଗାଁ ଆଜି ପୁରୀ ଉଠିଛି। ମୁଁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବା ସେଇ ତାର ସେ ଯାହାକୁ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ମୁଁ ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଇଏ କେମିତି କିଆ କଥା? ଆଉ ବି କିଛି ଲୋକ ଥିବେ, ହେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଳିଆ ବାବା ଆସିବେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଉତ୍ସବ ହବ, ଚାଲ ବୋତଲ ପିଇଦେବା, ନାଚିବା, ନଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ନାଚିବା।
ତେଣୁ ଦେବତା ଅସୁରର ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଛି। ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଆଜିକାଲି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାସୁକି ନାଗକୁ ଟାଣିଲେ ଦେବତା ଅସୁର ଯାହା ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଲା ସବୁଯାକ ଦେବତା ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ବାହାରିଲା ଅସୁର ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ତ ସେଇଆକୁ ନବୁ, ଆଉ ଇଏ ସବୁଯାକ ନେଇଗଲେଣି, ଆମେ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବୁ, ଏହାକୁ ନବୁ। ଆଉ ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ସାପକୁ ମନ୍ଥନ କଲାବେଳେ ଯୋଉ ବିଷ ବାହାରିଲା ତାକୁ ତ କେହି ନେଲେନି, ଦେବତା ନେଲେନି କି ଅସୁର ନେଲେନି, ନେଲା କି ଦେବ ମହାଦେବ, ସେଇ ନାକି ସେ ବଡ ଠାକୁର। ଶିବ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନେବି। ଶିବ ବିଷପାନ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଆପଣଙ୍କର ବାଡ଼ିରେ ଯୋଉ ଗଛ ଅଛି, ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗଛ ଆମକୁ କଣ ଦିଏ? ଅମୃତ, ଔଷଧ ଦିଏ, ପତ୍ର ଦିଏ, ଫଳ ଦିଏ, ଫୁଲ ଦିଏ, ମଧୁ ଦିଏ, ସୁବାସ ଦିଏ। ସିଏ ହଉଛି ଗଛ। ସିଏ ଆମଠାରୁ କଣ ନିଏ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିଷ, ଆମ ଭିତରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ସିଏ ନିଏ। ତାହେଲେ ଶିବ କିଏ? ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାର ଯୋଉ ଗଛ, ସେ ବା ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶିବ। କିଛି ବାସ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଭଲ ବାସ୍ତୁ ବିଚାର କରନ୍ତି, ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ। ହଁ ଚାଲ ଯିବା। ଅନେଇ ଦେବେ, ଏମିତି କେମିତି କଣ ଗୋଟେ ଅନେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି କଣେଇକି ଅନେଇ ଦେଇକିରି, ଭାଇ ଏଇଟା ବେଲ ଗଛଟା କଣ ରଖିଛ, ଏଇଟା କଣ୍ଟା ଗଛ, ଆର ପବନଟା ଘରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ। ସେ ଖଜୁରୀ ଗଛଟା କାହିଁକି ଅଛି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ। ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ମୁଁ କହେ, ବୋଲେ ବାବୁ ସେମିତି କଥା କେବୁ, ତତେ ମୁଁ ହାଣିବି। ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଗଛ ହାଣିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ବାହାରିଲେ, ଗଛ ହାଣିଲେ ମାନେ କୋଠା ଘର ହବ, ବୋଲେ ଆଗେ ତମକୁ ମୁଁ ହାଣିବି, ତାପରେ ଯାଇ ଗଛ ହଣା ହବ। ଏବେ ବି ସେ ଗଛକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗଛ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶିବ। ଆଉ ଯଦି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଥିବ ତାକୁ ଜମା କାଟିବେନି। ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଅସ୍ୱସ୍ଥ ସର୍ବବୃକ୍ଷାଣାଂ ଦେବଶ୍ରୀରାନ୍ତନାର। ତେଣୁ ଗଛ ଆମର ଦରକାର। ଯେଉଁ ଦେଶରେ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗଛ ଯେତେ ଅଧିକ, ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ କାଟେ ନାହିଁ। ଭୂଇଁ, ଆମ ମାଟି ତଳୁ ଯୋଉ କୂଅ ଖୋଳାଯାଏ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଖୋଳାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଗଛ ଅଛି, ହୁଙ୍କା ଅଛି, ସେଇଠି ଭଲ ପାଣି ପଡେ। ଯେଉଁ କୂଅର ପାଣି ଅତି ଗଭୀରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯଦି ତା ଚାରିପାଖ ଯାକ ଗଛ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଏ, ସେ ପାଣିଟା ଉପରକୁ ଟାଣେ।
ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଭକ୍ତି ନାମରେ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଗୋଟାଏ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛୁ। ନା ବିଲ୍ଡିଂ କର, ଭଲ କୋଠା ଘରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗଛ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟୁଛ କାହିଁକି? ଯେତିକି କାଟିବା କଥା ସେତିକି କାଟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଗବତର କଥା, କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ କାଠରେ ଆମେ କୋଉ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ? ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା ପାଷାଣରେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁ? ବଳଦେବ। ଆମର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବ ସେ କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ପାଷାଣରେ। ଆମ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ସେ କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ପଥରରେ ତିଆରି। କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ। ତରୁ କହିଲେ ବୃକ୍ଷ। ଆମର ଯୋଉ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗାଁ ଗହଳିରେ କରନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତାଲିକା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସେଥିରେ ଲେଖନ୍ତି ପଞ୍ଚ ପଲ୍ଲବ। ପଲ୍ଲବ ମାନେ ପତ୍ର। ସେଟା କଣ? କୋଉ କୋଉ ପଲ୍ଲବ? ଆମ୍ବ, ଓସ୍ତ, ବର, ଜାମୁ, କଇଁଥ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗାଁଟାକୁ ଦେଖିବା, ଇଏ 5ଟି ଗଛରୁ କେଇଟା ଗଛ ଅଛି? ସବୁ ଗଛ ନଥିବ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିବ, ଓସ୍ତ ଗଛ ଥିବ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ଥିବ, ନହେଲେ ହାଣ୍ଡିଆ ଯୋଉଟା। ଆମ୍ବ, ଓସ୍ତ, ବର ଗଛ ସେଇଟା ବି ଆଉ ଗାଁରେ ଦେଖାଯାଉନି, କାରଣ ମାନେ ବହୁତ ଲମ୍ବାଳିଆ ହଉଛି ତ। ଏମାନେ ସମାଜକୁ ଆଜି ଯୋଉ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହଉଛି ତା ପାଇଁ ଦରକାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ। এই অম্লজান রূপক অমৃত এই আম্ব ওস্ত এইসব গছ দিଅନ୍ତି, কিন্তু ଆମେ ତାକୁ କାଟୁ। ଜାମୁ ସେଇଟା କାମା ଥିବ, କଇଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମିତି କି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସବୁ ଗାଁରେ ମିଳିବ। ଆମ୍ବ ଓସ୍ତବର ଜାମୁ କଇଥ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷ, ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେଣୁ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତରୁ କିଏ? କଳ୍ପ ବଟ, ବାଞ୍ଛା ବଟ, କୁମ୍ଭିଲା ବଟ, ବଂଶୀ ବଟ, ଅକ୍ଷୟ ବଟ। ତା କଣ ସବୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସବୁ ମାଗଣା, ଆମେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ବାହାରି ପଡୁ। ତୃଣ କିଏ? ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ। ମା ମାନେ ବନ୍ଦାପନା କଲେ ଗାଁ ଯାକ। କଣ ବନ୍ଦାପନାରେ କଣ ପକଉଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଥିବ। ଆଜି ଗାଈ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦୁବ ନାହିଁ, ଆଉ ବନ୍ଦାପନା କଣ ହବ? ଛେଳି ଖାଇବା, ଛେଳି କହିଲେ ମାଇ ଛେଳି ନୁହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଖାସି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଦିଆହଉଛି। ବେଶୀ ମୋଟା ହେଲେ ତାର ଭଲ ମାଂସ ହବ। ବାବୁ ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆମକୁ ଢିଅ ବଳରାମପୁର ଗଲା
ଖାଲି ଡାକୁଛ ତମେ ସବୁ ଆମର ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁ ଯେତେ ପରିବା ଲାଗେ ଏ ଢିଅ ବଳରାମପୁରରୁ ଯାଏ। ସୋଦା ଖାଆନ୍ତି ଏମାନେ। କାଲି ବି କହୁଥିଲି ନା ମୁଁ ଯିବିନି। ତମେ ଦିନ 12:30 ବେଳେ ଆଇଛ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ। ଆଜି ଶୁଣିଲି ବାବା ଟିକେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ମୋ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେମିତି ଆଇଥାନ୍ତି? ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କଟା ସେମିତି ଅଛି ନା ଭିତରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଇଟିପୁର। କାହିଁକି ଆଇଟିପୁର ଆଇଛି? ସେମିତି ସମ୍ପର୍କଟା ସେମିତି ଟାଣୁଆ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା। ସେମିତି ଝିଅ ବଳରାମପୁର, ଭୁବନାଥ ବଳରାମ, ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବଳରାମ, ସେ ବଳଦେବ, ଆଉ ଇଏ ଗାଁ ନାଁଟା ବି ବଳରାମ। ତେଣୁ ବଳରାମପୁରକୁ ଆମେ ଆଇଲୁ। ଆଉ ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା, କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁତୃଣେ ବସନ୍ତି ଶରୀର ପ୍ରମାଣେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନଥିବ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ହିନ୍ଦୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ନେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ସେ ବିଛୁଆତି ଗଛ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏ କଥା ଆଉ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ମୋର ସେ ଏ କଥା ଏଣିକି କହିବି ମତେ ଯେ ମାରିଦଉ ଯାହା କହୁ ପୁରା କହି। ତୁମେ ସନାତନ ଧର୍ମର କଣ୍ଟକ। ଆମ ମାଣବସା ପାଇଲି, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଆମ ସିନ୍ଦୁର, ଆମ କାଚ ତମ ପାଇଁ ସବୁ ହଉଛି ବିଷ। ତୁଳସୀ ବେଲପତ୍ର ଇଏ ସବୁ ତମର କଣ ଭୁଲ କଲେ? ତେଣୁ ସେଇ ଭାଗବତର ପଦ ସକଳ ଆରେ ବଳିଆ କହିଲା ସକଳ ଘଟେ ମଧ୍ୟ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ଇଏ ପଢୁଛନ୍ତି ସକଳ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାର। ଯାଉ ତୁମେ ମୋର ଭଲ ପାଳିଆ ଗୁଡାକ। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଗାଁର ହେଇଥାନ୍ତି ତମ ପଇସାକୁ କାଟିଥାନ୍ତି। ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ, ଇଏ ଶିବ ବି ନାରାୟଣ। ଆମର ବଳଦେବ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶିବ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନଥିଲା, ବଳଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଶିବ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନଥିଲା, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଦୁର୍ଗା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ପୁଣି ସ୍ଥାପନ ହେଲେ। ଶିବମୟ ଏ ଜଗତ, ଜଗତମୟ ଶିବ। ଶିବଂ ଭବ ଶିବଂ ଶୁଭ। ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ। हे नीलकंठ सुंदर, हे नीलकंठ पार्वती बर सुंदर, पार्वती मुक्तेश्वर सुंदर, मुक्तेश्वर सुंदर। हे नीलकंठ ତେଣୁ ନୀଳ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ,
ସଜ୍ଜନ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ଏତେ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହିଦେଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଦି କେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ପୁଅମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏଇ ଧୁନଟି ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍, ଏ ଧୁନଟିକି କଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ରହିଲା, ଆପଣମାନେ ଶିବଙ୍କ ନାଁରେ ଶିବଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଦେବେନି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ହେଉଛି, ଶିବଙ୍କୁ ବି ଗଞ୍ଜେଇ ଦିଆହେଉଛି, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଦିଆହେଲାଣି। ଆରେ ଇଏ କି କଥା, କ'ଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛ ଗଞ୍ଜେଇ ଦୋକ ନା କ'ଣ? ନା, କ୍ଷୀର ପିଅ, କ୍ଷୀର ଅମୃତ, ଦଧି ଅମୃତ, ଘିଅ ଅମୃତ, ଲହୁଣୀ ଅମୃତ। ଇଏ ଅମୃତକୁ ଛାଡ଼ି ପିଲାମାନେ ଆମ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଗାଁରେ, ଏ ସବୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଗାଁରେ ଏଇଠି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମିଳେ, କିଛି ବାଟ ଗଲେ ଆଉ ମିଳିବନି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ନାହିଁ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅମୃତ ଅଛି, ସଲ୍ଲୀଳ ମମୃତ ତୁଲ୍ୟମ୍ ଦଦ୍ଦୁରାଜୀବାନନ୍ତମ୍। ଆମେ ଅମୃତ ପାନ କରିବା, ଶିବଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ହବା। ଆଉ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରକୁ ଯାଇକି ସୁନ୍ଦର ଜମା ହବ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସୁନ୍ଦର ହବା। ତାପରେ ନିଶା ମାଦକ ଛାଡ଼ି ଆମେ ପାଠୁଆ ହବା। ଗଣେଶଙ୍କ ଭଳି ଖାଲି ଗଣେଶ ଗଣେଶ କହିଲେ ହବନି। ଆମେ ବିଦ୍ୱାନ, ଆମେ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା। ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ, ବାଳକେ କର ଉପାର୍ଜନ। ଆମେ ବିଦ୍ୱାନ ହବା। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଭଳି, କାର୍ତ୍ତିକ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବ ଜଗତର ସେନାପତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିର୍ଭୀକ ପୁତ୍ର ହବା। ନିର୍ଭୀକ ପୁତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ବନ୍ଧୁକ ବମ ଧରି ପୁତ୍ର ହବା, କନ୍ୟା ହବା? ଏଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ। ଇଏ ଛତରାମି ବଜରାମି ଛାଡ଼, କାର୍ତ୍ତିକ ହୁଅ। ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ, ଗୋଟେ ଗ୍ରାମକୁ, ଗୋଟେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ନିର୍ଭୀକ ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନନ୍ଦୀ ଭଳି ଶାଗ ଭାତ ଖାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ରୁହ, ଦୁଧ ଭାତ ପାଇଲେ ବି ଆନନ୍ଦ ରୁହ। ଦୁଧ ଭାତ ଖାଉଛି କିଏ? ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ନା। ଆଉ ତେଣୁ ଆଉ ସେ କଥାଟା ମୁଁ ଆଉ ମାଂସ ଭାତ ଖାଇ କହିଲେ କାଲି ସକାଳୁ ନହେଲେ ମାଂସ ଭାତ କଥା ବଳିଆ କହିଯାଇଛି ମାନେ ଆଜି ଚାଲ କାଟିବା କୁକୁଡ଼ା। ଆନନ୍ଦ ହିଁ ହେଇବ। କିଛି ସମୟ ଯୋଗ କର। ଭୁଲ୍ଲତା ଭୃଙ୍ଗି, ଭୃ କହିଲେ ଭୁଲ୍ଲତା, এই ভুল্লতা দ্বয়ের মধ্যে বিন্দু রূপ বিরাজিত। 5 মিনিট সময় মিলুনি, টিকে বসিকি এই চক্রকু 2.5 মিনিট, 5 মিনিট নহলা 2.5 মিনিট বস, বটিষ্ক স্থির কর। বুঝি বিচারি কর্ম কলে প্রমাদ ন পড়ই। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲିକିରି କାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଶ୍ରାମକୁ ଆଇଥିଲି। ଆଜି ତ ଏଇଠି, କାଲି ପୁଣି ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା।
ଏ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ମୁଁ MP ହେବି କି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ MP ହେବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେବି ତାହେଲେ ଭୋଟ ଗୁଡ଼ାଏ ମୁଁ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର MP ହେବାର ମାନେ କିଛି ମନ ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ MP ଯିଏ ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ MLA ହେବା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଇ ନାଁ ହେଉଛି ବଳିଆ, ମୋ ନାଁଟା ବଳିଆ, ମୁଁ ବଳିଆର ପାଦ ତଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସେଇ ବଳିଆ ପାଦ ତଳେ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବି ଏବଂ ସେଇ ବଳଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୁନଟିଏ ଗାଇ ମୋର କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ପୁଣି ମୋର କାଲିଠାରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତେଣୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏତେ ରାସ୍ତା କ'ଣ 20-30 କିଲୋମିଟର, ଏ କେମିତି ଏ ସାଇକେଲରେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି କେଜାଣି। ହପଡ଼ ଧୁନ ପଡ଼, ସମସ୍ତେ ବଳଦେବଙ୍କୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କର। ପଡ଼ିବା ଜୟ ବଳଦେବ ଧର୍ମ
জয় জয় রাধা, জয় জয় রাধে, জয় জয় রাধে। এই মাইক দিয়ে দিও, মাইক দিও, মাইক দিও। Alhamdulillah.